नमस्कार ओडिशावासी जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 20 जून 2025 शुक्रवार। आज दिन टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर विषय। प्रत्येक दिन नुआ नुआ खबर पाई चैनल को प्रथम करी आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथबा बेल आइकन को दबाई देबे एवं वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती करिदेबे। खबर नंबर 1। आज ओडिशा आसुचंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी सरकार वर्षपूर्ति अवसर में आयोजित कार्यक्रम में जोगदेवे। मोदी गस्त पर पुलिस कमिशनर अध्यक्षतार बसीथिला समीक्षा बैठक। मोदी सुरक्षार नियोजित रहिबे 133 प्लाटून पुलिस फोर्स। यह 59 जन डीसीपी रैंकर ऑफिसर, 33 जन अतिरिक्त डीसीपी, 93 जन डीएसपी, 106 जन इन्स्पेक्टर एवं 450 जन अन्य पुलिस कर्मचारी नियोजित रहिछंती। भुवनेश्वर विमान बंदरु एजी छकरू राजभवन, राजभवन गोलई, गोलईरू जयदेव विहार एवं जयदेव विहार छकरू जनता मैदान रहिबो प्रधानमंत्री रूट लाइन। केवल 25 प्लाटून फोर्स रूट लाइन रे मुतयन होइछंती। रूपटॉप सुरक्षा व्यवस्था सह साधा पोशाक रे पुलिस ऑफिसर नियोजित रहिबे। सेंट्रल एजेंसी सह कमिशनरेट पुलिस मिसी सुरक्षा व्यवस्था जांच करुछंती। खबर नंबर 2। राज्यर विभिन्न स्थान में लगी रहिबो वर्षा, जनजीवन प्रभावित। आज 4 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना। झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़ एवं केन्दुझर पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर सेहीपरि प्रबल वर्षा पर देवगढ़, अनुगुल, मयूरभंज, बरगढ़ एवं सोनपुर को येलो अलर्ट जारी कर समुद्र अशांत रहिथिबारु आसंताकाली जाए समुद्र मध्य को न जिबाकु मत्स्यजीवी को बारण कर गांगेय पश्चिमबंग एवं संलग्नवर्ती अंचल सुदृश्य लघुचाप क्षेत्र रही। यह उत्तर पश्चिम दिगरे झारखंड को मुहाइबार संभावना रही। प्रभाव में आसंता 22 तारिख पर्यंत लगी रहिबो वर्षा। खबर नंबर 3। राज्य में डायरिया स्थिति नियंत्रणाधीन कहले स्वास्थ्य मंत्री। समीक्षा बैठक पर स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना। डायरिया स्थिति नियंत्रणाधीन, रोगी संख्या कमुची। सरकार सक्रिय भाव काम करुछंती। लोकों को सचेतन करा जाउची। जाजपुर जिले में साबुन रे हाथ धोइबा को सचेतन करा जाउची। बासी खाद्य बिक्री हेउथिले चढ़ाऊ करा जाई फाइन आदाय हेउची। पीबा को पानी योग्य नहले नलकूप अचल करा जाउची। खबर नंबर 4। आज खोलिबाकु जाउची समस्त सरकारी एवं बेसरकारी स्कूल। हेले जाजपुर जिले में समस्त स्कूल और अंगनवाड़ी केन्द्र आसंता 24 तारिख पर्यंत बंद रहिबो। जिले में हईजा और झाड़ाबांती संक्रमण रोकने जाजपुर जिलापाल एभली निष्पत्ति नेइछंती। तेबे स्कूल बंद समय शिक्षक शिक्षयित्री मानकु स्कूल जीवाकु निर्देश दिया जायछि। एथिसह एही छुट्टी समय समस्त विद्यालय रे पानीय जल विशोधन कराजिबो। परे नमूना संग्रह करा जाय परीक्षा कराजिबो। पीबा उपयोगी नथिले अन्य व्यवस्था कराजिबो बोली सूचना दैछंती जिलापाल। शिक्षक और अंगनवाड़ी कर्मी स्कूल आसी परिमल व्यवस्था परखिबे। खबर नंबर 5। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार एक बड़ घोषणा करिसेंती। से कहिसेंती दीपावली प्रति मासरे लाडली भौणी को 1500 टंका दियाजिबो। लाडली बेहना योजना अधीन में मध्य प्रदेश रे योग्य महिला को 1250 टंका दिया जाउची। मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बेहना योजनार तृतीय किस्ती जारी करथिले। एही समय से घोषणा करथिले खूब शीघ्र एही योजना अधीन में मिलुथिबा राशि वृद्धि कराजिबो। एहा सहित से रक्षाबंधन अवसर में 1250 टंका सहित अतिरिक्त 250 टंका देबाकू मध्य घोषणा करथिले। अर्थात जुलाई लाडली बेहना योजनार योग्य महिला को 1500 टंका दियाजिबो। मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर में कहिथिले आमर सरकार 5 वर्ष पई एवं आमे लाडली बेहना योजना अधीन में दिया जाइथिबा राशि को 3000 टंका को वृद्धि करिबु। खबर नंबर 6। HIV एक विपदपूर्ण भाइरस। आज पर्यंत HIV संक्रमण को संपूर्ण भाव में आरोग्य करने कौन से औषध किंबा टीका तैयारी होई नहीं। तेबे आश्वस्तिर कथा हेउची चिकित्सा विज्ञान एही भाइरस को रोकिबार एक बड़ सफलता हासिल करिछि। अमेरिकार औषध नियामक US FDA लेनेका पाभिरी को प्री एक्सपोजर प्रोफाइल्स भाव में अनुमोदन करिछि। यह प्रथम टीका जहाँ प्रति 6 मासरे केवल 2टी डोज नहीं HIV संक्रमण को रोकी पारिबो। खबर नंबर 7। आज द्वितीयार्धरे भुवनेश्वर सरकारी कार्यालय बंद रहिबो। प्रधानमंत्री मोदी गस्त कार्यक्रम पर बंद रखिबाकू निष्पत्ति निया जायछि। भुवनेश्वर महानगर निगम अंतर्गत सरकारी कार्यालय बंद रहिबो। राजस्व और मजिस्ट्रियल कोर्ट छुट्टी रहिबो। अत्यधिक भीड़ और ट्राफिक समस्या आशंकार बंद रहिबो बोली निष्पत्ति निया जायछि। एने राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु निर्देशनामा जारी करा जायछि। खबर नंबर 8। नुआपड़ा ब्लॉक पंचमपुर मंडी रे अव्यवस्था देखा देछि। गुरुवार मंडी रे 74 जन चाषी 10,000
610 ବସ୍ତା ଧାନ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଓଦା ହୋଇଛି। ଗତ 15 ଦିନ ହେବ ପଞ୍ଚମପୁର ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ମଣ୍ଡିରେ 64 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ 10,610 ବସ୍ତା ଧାନ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବୁଧବାର ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନଥିବାରୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ଭିଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଠି କିଛି ଚାଷୀ ପଲିଥିନ ଢାଙ୍କିଥିଲେ ବି ତଳପଟୁ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶି ଧାନ ଓଦା ହେଉଛି। ସେହିପରି ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ତାରପୋଲିନ ମିଳିନଥିବାରୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଧାନ ବସ୍ତା। ଏଭଳି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା ହେତୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠି ପାରୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 9। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ସମାବେଶ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଦଳୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ଷକର ସରକାର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଏହି ସମାବେଶ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଜୁଲାଇ 9ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ବହୁଦିନ ଧରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ରାହୁଲ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ଖବର ନମ୍ବର 10। ଜୁଲାଇ 3ରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଶ୍ରାଇନ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଯଥା ପହଲଗାଁଓ ଓ ବାଲତାଲ ଦେଇ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଖଚ୍ଚର କିମ୍ବା ପାଲିଙ୍କିରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିକଟରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପାଇଲଟ ସମେତ 7 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ କେଦାରନାଥରେ 5 ଥର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଅମରନାଥକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E-2006। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲେହ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା ଏହି ବିମାନ। ତେବେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ଯାହାଫଳରେ ବିମାନକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିମାନକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିମାନରେ ମୋଟ 180 ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଅବତରଣ ପରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା। ସେପଟେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନାଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଗୋର ବିମାନ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 12। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଷା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବିବାଦକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ବୋଲି ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 13। ଭାରତ ଏବଂ କ୍ରୋଏସିଆ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରିତା ଲାଗି 4ଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବୁଝାମଣା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କୃଷି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଜାଗ୍ରେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିନ୍ଦୀ ଚେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସାମରିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରିତା ଲାଗି ଏକ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଯୋଜନା ଲାଗି ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରୋଏସିଆ, କାନାଡା ଏବଂ ସାଇପ୍ରସ୍ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 14। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ମାଗଣା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ବିନା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ UIDAI ଦ୍ୱାରା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଗଣା କରାଯାଇଛି। 14 ଜୁନ 2025 ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ଆଧାରର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଅନଲାଇନରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା 14 ଜୁନ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା। ଖବର ନମ୍ବର 15। ଗୁରୁବାର ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ 170 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,01,080 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।
ଖବର ନମ୍ବର 16 ବୁଧବାର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷରେ ନାଟକୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରକୁ ଫତେହ-1 ହାଇପରସୋନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତେଲ ଅଲିଭ୍ ତାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ତେହରାନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଛି। ହାଇପରସୋନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଟକାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିବାରୁ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲା ଅଲି ଖେମିନି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖେମିନି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧଜନିତ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 18 ଆଇପିଏଲ୍ 18ତମ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନୂଆ ଚାମ୍ପିୟନ ମିଳିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ଭିଉଅରସିପ୍ ମାମଲାରେ ଗତ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍କୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍କୁ ହରାଇ ଜିତିଛି। ଅଫିସିଆଲ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର ଜିଓ ଷ୍ଟାର ମୁତାବକ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ଟିଭି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୋଟ 840 ବିଲିୟନ ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଛି। 1 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭିଉଅରସିପ୍ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ପ୍ରଥମ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 40% ଅଧିକ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୋଟ 137 କୋଟି ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 18 ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 211 ଜଣଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 199 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ରାକେଶ ଯୋଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ମୃତଦେହ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବା ଲାଗି ଡିଏନ୍ଏ ନମୁନା ମେଳ କରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19 ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-2026 ପାଇଁ ଭାରତର ବାସ୍ତବିକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଜିଡିପି ବୃଦ୍ଧି ହାର 6.5%ରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଇକ୍ରା ଏହି ଅନୁମାନ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ନିଜ ଆଉଟଲୁକ୍ରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ଅବଧିରେ ଦେଶର ଜିଭିଏ ବୃଦ୍ଧି 6.3%ରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଜିଡିପି ଦେଶ ଭିତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତୁ ଓ ସେବାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଭିଏ ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ସେବାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ସେବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପରେ ମିଳିଥାଏ। ରିପୋର୍ଟରେ ଖାଉଟି ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ସିପିଆଇ ଆଧାରିତ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହାର 4.2%ରୁ ଅଧିକ ରହିବା ନେଇ ଅନୁମାନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହୋଲସେଲ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଆଇ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 2.7%ରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ସେହିପରି ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟ ଜିଡିପିର 4.4% ରହିପାରେ। ଖବର ନମ୍ବର 20 ଆଜି ଆସିପାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ 20ତମ କିସ୍ତିର 2000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଶୀଘ୍ର 2000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 20ତମ କିସ୍ତି 20 ଜୁନ୍ 2025ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ। ଯଦିଓ ଏହି ତାରିଖ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତାରିଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।